بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ وہ سر جھکا کر اندر آئی۔ اس نے دروازے کو بند کر دیا۔ یہ روز کا معمول تھا۔ وہ چپ چاپ آتی تھی، اپنا کام کرتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ اسے جنرل ڈیکورا کی حیثیت سے کبھی پہچان نہیں سکتی تھی۔ وہ پھر ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا، دوسری پیالی سے ایک ایک گھونٹ پینے لگا۔ اس دوران وہ کام کی بات سوچنا چاہتا تھا، لیکن بار بار اس کا دھیان اسی ملازمہ کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے اندر یہ شدید خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ اسے اس ملازمہ پر تنویمی عمل کرنا چاہیے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ آخر یہ خواہش کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ وہ کیوں دوبارہ تنویمی عمل کی صلاحیتوں کو آزمانا چاہتا ہے؟ اس نے کبھی اس ملازمہ سے بات نہیں کی تھی۔ بہت ضرورت ہوتی تھی تو اسے ہدایات دیتا تھا کہ ایسا کام کرنا چاہیے، ویسا کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان خاموشی رہتی تھی۔ وہ دوسری پیالی ختم کرتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ دل ہی دل میں فیصلہ کرنے لگا، کیا اسے تنویمی عمل کرنا چاہیے؟ وہ فیصلہ کر رہا تھا، لیکن اس کے اندر جیسے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ وہ صفائی میں مصروف تھی۔ پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ ایک نوجوان بیوہ تھی۔ اپنے ایک بچے کی خاطر اب تک دوسری شادی نہیں کی تھی، ویسے شادی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ جنرل ڈیکورا نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے کہا، ادھر آؤ۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس نے حکم دیا، بستر پر لیٹ جاؤ۔ وہ ذرا شرمانے، ذرا مسکرانے لگی۔ اس کی سمجھ میں آیا بوڑھے صاحب کا دل آ گیا ہے۔ وہ چپ چاپ پلنگ پر لیٹ گئی۔ ڈیکورا پلنگ کے سرے پر آیا، پھر بولا، اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دو اور میری آنکھوں میں دیکھتی رہو۔ وہ اس کی ہدایات پر عمل کرنے لگی، اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ وہ فوجی انداز میں بڑے روب سے حکم دے رہا تھا، تو میری آنکھوں میں دیکھتی رہو گی اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ تنویمی عمل کے طریقہ کار کے مطابق اسے ٹرانس میں لانے لگا۔ اس سے بھی یہی کہنے لگا کہ وہ بند آنکھوں کے پیچھے صرف اسے دیکھ رہی ہے اور اس کے کان دنیا کی آوازوں کو نہیں سن رہے ہیں، صرف اس کی آواز سن رہے ہیں۔ اس نے 5 منٹ بعد محسوس کیا وہ بالکل ساکت ہو گئی ہے اور ٹرانس میں آ گئی ہے۔ اس کی معمولہ بن کر اس کے احکامات کی تعمیل کر سکتی ہے۔ اس نے آزمائش کے طور پر اسے چند سوالات کیے اور معقول جواب سنتا رہا۔ پھر اس نے پوچھا، تم میرے متعلق کیا سوچ رکھتی ہو؟ اس نے کہا، تم بہت پراسرار ہو، ہمیشہ خاموش رہتے ہو۔ میں نے آج تک اس بنگلے میں تمہارا کوئی ملاقاتی نہیں دیکھا۔ ایسا لگتا ہے تم گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر چکے ہو۔ تم میرے متعلق کیا سوچتی ہو؟ یوں ہی تجسس پیدا ہوتا ہے اور میں سوچنے لگتی ہوں۔ میں تمہاری نگرانی نہیں کرتا، تم پورے بنگلے کی صفائی کرتی رہتی ہو۔ کیا تمہارا جی نہیں چاہتا کہ کوئی چیز چرا کر لے جاؤ؟ ہاں، کرسمس قریب ہے۔ میں اپنے بچے کے لیے ڈھیر سارے کھلونے اور نئے کپڑے خریدنا چاہتی ہوں۔ میں نے کئی مرتبہ تمہارے تکیے کے نیچے بڑے بڑے نوٹ دیکھے، لیکن کبھی چرانے کی نیت نہ ہوئی۔ آج میں سوچ کر آئی تھی کم از کم ایک نوٹ چرا کر لے جاؤں گی اور اپنے بچے کے لیے بہت ساری چیزیں خریدوں گی۔ میں حکم دیتا ہوں تم 1 گھنٹے تک تنویمی نیند پوری کرو گی۔ بیدار ہونے کے بعد یہ بھول جاؤ گی کہ تم پر تنویمی عمل کیا گیا تھا۔ میں یہ بھول جاؤں گی کہ مجھ پر تنویمی عمل کیا گیا تھا۔ تم بیدار ہونے کے بعد اس کمرے میں نہیں رہو گی۔ تم چپ چاپ میرے تکیے کے نیچے سے $500 نکال کر لے جاؤ گی۔ میں چپ چاپ تکیے کے نیچے سے $500 چرا کر لے جاؤں گی۔ اب تم سوتی رہو، 1 گھنٹے بعد بیدار ہو جاؤ گی۔ وہ خاموش ہو گئی، تنویمی نیند میں ڈوب گئی تھی۔ ڈیکورا تھوڑی دیر تک وہاں کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے کے پاس گیا۔ وہاں سے بھی پلٹ کر دیکھا، کہیں یہ بھی ناک نہ کھجائے۔ ایسی بات نہیں تھی، وہ بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آ گیا، بڑی بے چینی سے 1 گھنٹہ گزارنے لگا۔ جب اس کے بیدار ہونے کا وقت آیا تو وہ بیڈ روم کے باہر ایک کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اندر سے پردے کو ذرا سا سرکا دیا تھا تاکہ باہر سے دیکھ سکے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چھت کو تک رہی تھی، پھر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اس کے انداز سے پتہ چل رہا تھا جیسے مالک کے بستر پر وہ خود کو پا کر حیران پریشان ہو رہی ہے۔ وہ فوراً ہی بستر سے اتر گئی، چاروں طرف محتاط نظروں سے دیکھنے لگی۔ پہلے اس نے دروازے کی طرف دیکھا، پھر کھڑکی کی طرف نظر دوڑائی۔ ڈیکورا فوراً ایک طرف ہٹ گیا، پھر ذرا آگے بڑھ کر جھانکنے لگا۔ اب وہ آہستہ آہستہ بستر کی طرف آ رہی تھی اور تکیے کے پاس جھک رہی تھی۔ اس نے تکیے کو اٹھا کر دیکھا، وہاں $100 کے کئی نوٹ رکھے ہوئے تھے۔
اس نے 5 نوٹ نکال کر اپنے گریبان میں چھپا لیے۔ جنرل ڈیکورا کھڑکی کے پاس سے ہٹ گیا۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہا تھا، یہ کمبخت چور ہے، بے ایمان ہے، اسے سخت سزا دینا چاہیے۔ لیکن اس کا دماغ سمجھا رہا تھا وہ چور نہیں ہے، حالات نے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ایک ماں ہے، اپنے بچے کو کرسمس کی خوشیاں دینا چاہتی ہے۔ کرسمس کی خوشیوں کے لیے چوری کرنا جائز تو نہیں۔ وہ تنویمی عمل کے دوران اعتراف کر چکی ہے، اس سے پہلے بھی کئی بار سرہانے نوٹ دیکھ چکی ہے، لیکن کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ آج اس کے ساتھ جو مجبوری ہے اسے سمجھنا چاہیے، اور $500 اسی خوشی میں انعام دینا چاہیے کہ تنویمی عمل کامیاب رہا ہے۔ وہ بھول گیا تھا کہ عمل کامیاب رہا ہے، اس کے احکامات پر تعمیل کرتی جا رہی ہے۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں آئی تو ڈیکورا نے اس کی طرف تنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہیپی کرسمس۔ وہ ایک دم سے چونک گئی، سہم کر اسے تکنے لگی، پھر جلدی سے مسکراتے ہوئے بولی، تھینک یو۔ ہم غریبوں کی خوشیاں تو یہی ہیں کہ کرسمس کے دن دوسروں کو خوشیاں مناتے دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ کیا تمہیں کچھ رقم کی ضرورت ہے؟ جی نہیں، شکریہ۔ کیا گھر کا سارا کام ہو چکا ہے؟ جی ہاں، میں جا رہی ہوں۔ تم ابھی کہاں سے آ رہی ہو؟ آپ کے بیڈ روم سے۔ وہاں کیا کرتی رہی تھی جبکہ 1 گھنٹہ پہلے بھی وہاں موجود تھیں؟ وہ ایک دم سے گھبرا گئی، پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر جلدی سے اس کے قدموں پر گر کے رونے لگی۔ مالک، مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بڑی بھول ہوئی۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسا کام نہیں کیا، مگر اپنے بچے کی خوشیوں کے لیے چور بن گئی۔ اس نے گریبان سے 100 کے 5 نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ ڈیکورا نے پوچھا، کیا تمہیں کسی نے چوری کرنے کے لیے کہا تھا؟ مجھے کون چوری کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے؟ میں برے لوگوں کی صحبت سے دور رہتی ہوں تاکہ میرے بچے پر برا اثر نہ پڑے۔ میں تھوڑی دیر پہلے اپنے بیڈ روم میں گیا تھا، وہاں تم گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ پھر گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، اس کے سامنے فرش پر گھٹنے ٹیک دیے، کہنے لگی، مجھے معاف کر دیجئے، میری سمجھ میں نہیں آتا میرے ساتھ کیا ہوا تھا، کیسے نیند آ گئی تھی، کیسے میں بستر پر جا کر سو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، اٹھ جاؤ۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس کی طرف نوٹ بڑھائے تو اس نے کہا، تم سچی اور ایماندار ہو، میرے پیچھے آؤ۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں اس کے پیچھے چلنے لگی، پھر اس کے بیڈ روم میں آئی۔ اس نے اپنے بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں جاؤ اور تکیے کے نیچے جتنے نوٹ پڑے ہیں اٹھا لو۔ وہ حیرانی اور بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، میرا منہ کیا تک رہی ہو، یہ میرا حکم ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بستر کے پاس گئی، تکیے کو ہٹایا، ڈھیر سارے نوٹ تھے، کم از کم $4-5 ہزار ضرور ہوں گے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ان نوٹوں کو اٹھاتے ہوئے پوچھا، مالک، میں کیا خواب دیکھ رہی ہوں؟ نہیں، میں تمہاری سچائی سے خوش ہوں۔ جاؤ، اپنے بیٹے کے ساتھ کرسمس کی خوشیاں مناؤ۔ آج میں بھی بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ملازمہ حیران و پریشان تھی، نوٹوں کو تہہ کر کے کچھ گریبان میں رکھ رہی تھی، کچھ جیبوں میں ٹھونس رہی تھی۔ اتنے نوٹ تھے کہ آج رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ جنرل ڈیکورا ڈرائنگ روم میں آ کر ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، خوشی سے کانپ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اچانک کھوئی ہوئی صلاحیتیں پھر واپس کیسے آ گئی ہیں؟ اب اس کے اندر یہ ترغیب پیدا ہو رہی تھی کہ امریکہ سے باہر جانا چاہیے، یورپ کے ملکوں میں مورینا کو تلاش کرنا چاہیے۔ اب وہ کسی بھی اجنبی ملک میں کسی بھی اجنبی شخص کو تنویمی عمل کے ذریعے اپنا اعلیٰ کار اور وفادار بنا سکتا تھا۔ اس نے ٹرانسفارمر مشین کے متعلق سوچا۔ اس کے دماغ نے کہا، مشین کی فکر نہیں کرنا چاہیے، وہ اسٹور روم کے فرش میں اس طرح چھپی ہوئی ہے کہ کوئی شبہ نہیں کرے گا۔ میں ساری دنیا گھوم کر آ جاؤں گا، وہ مشین وہاں محفوظ رہے گی۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ جس بات کا فیصلہ کرنے سے ہچکچاتا تھا، دماغ میں آپ ہی آپ اس فیصلے کا اہم نقطہ سامنے آ جاتا تھا اور وہ قائل ہو جاتا تھا کہ اسے ایسا کرنا چاہیے۔ پہلے وہ باقاعدہ ناشتہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے خلاف توقع بہت ہی عمدہ انڈے کا پوچ بنا کر ناشتہ کیا۔ پھر وہ کسی پر بھی تنویمی عمل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا دماغ اسے کشاں کشاں اس عمل کی طرف لے گیا۔ اب وہ ملک سے باہر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن سمجھ رہا تھا اس کے اندر کوئی ایسی قوت پیدا ہو گئی ہے جو اسے بے اختیار کامیابی کی طرف لے جا رہی ہے، لہٰذا اب اسے یورپ جا کر مورینا کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس نے دوسرے ہی دن یورپ جانے والی کسی بھی فلائٹ میں سیٹ ریزرو کرانے کی کوشش کی، مگر 2 دن بعد اسے ایک فلائٹ میں جگہ ملی۔ ان 2 دنوں میں اس نے اپنے دستے راست کو بلایا۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے آیا اور اس پر تنویمی عمل کیا جو کامیاب رہا۔ اس کا دستے راست تنویمی نیند پوری کر کے چپ چاپ چلا گیا تھا۔
उसे ना तो अपने बॉस का चेहरा याद रहा था और ना ही ये याद रहा था कि वो बॉस से मिलने किस रिहाइश गाह में आया था और उस पर किस तरह तनवीनी अमल किया गया था। वो सब कुछ भूल गया था। इस तरह जनरल डेकोरा को यकीन हो गया कि उसका दस्ते रास्त बहुत ही वफादार और जानिसार है और उसे कभी धोखा नहीं देगा। रवानगी से पहले उस मुलाजमा को बुलाकर 4 हफ्ते की पेशगी तनख्वाह देकर उसे छुट्टी करने के लिए कहा। फिर वहाँ से यूरोप के लिए रवाना हो गया। उसने रास्ते में सोचा, मैं तलाश करने का आगाज़ कहाँ से करूँगा, किस तरह उसे पहचान सकूँगा। उसके दिमाग में ख्याल पैदा हुआ, मोरीना किसी नीग्रो के साथ ही ज़िंदगी गुजार रही है। उसने ताज्जुब से सोचा, ये बात मेरे दिमाग में कैसे आई है, भला वो किसी नीग्रो के साथ क्यों रहेगी। उसके दिमाग ने कहा, मैंने शायद किसी अखबार में पढ़ा है, आजकल वो एक नीग्रो में दिलचस्पी ले रही है और मुल्क से बाहर जाने वाली है। हालांकि उसने किसी अखबार में नहीं पढ़ा था, चूँकि इन दिनों वो बहुत मसरूफ़ रहा था, परेशान भी था, मुख्तलिफ मसाइल में उलझा हुआ था। इसलिए सोचा, शायद हफ्तों या महीनों पहले किसी अखबार में पढ़ा हो और वो भूल गया हो और अब ये बात याद आ रही हो। उसे कभी कभी शुबा होता था, कहीं कोई मेरे दिमाग में घुसा हुआ तो नहीं है जो ख़ुद को जाहिर नहीं कर रहा है लेकिन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुझसे अमल करवा रहा है। ऐसी सोच के जवाब में दूसरी सोच पैदा होती, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, भला कौन मेरे दिमाग में आ सकेगा। टेलीपैथी जानने वाले किसी को माफ़ नहीं करते। अगर कोई मेरे दिमाग में आता तो सबसे पहले मशीन के मुतालिक मालूमात हासिल करता, फिर मुझे मार डालता। मेरे घर में घुसकर फर्श तोड़कर वो मशीन निकाल कर ले जाता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो पहले पेरिस पहुंचा। वहां उसने 2 दिन तक पूरे शहर का चक्कर लगाने के बाद एक काम के आदमी को तलाश किया। उस पर अमल करके उसे अपना आला कार बनाया। फिर उसे भी हुक्म दिया, तुम इटली जाओ और रोम शहर में 2-4 काम के आदमी तलाश करो ताकि वो उस लड़की को तलाश कर सकें। मैं भी वहां पहुंच रहा हूँ। वो दूसरे दिन रोम पहुंचा। वहां पहुंचने के 6 घंटे बाद ही उसके दिमाग में खामखा ये बात आने लगी, मुझे वापस जाना चाहिए। मोरीना यहाँ नहीं है, उसे कोई अगवा करके अमेरिका ले गया है। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। पहले तो उसने इस ख्याल को दिमाग से झटक दिया। बाहर जाने की तैयारी करने लगा ताकि पूरे रोम शहर का चक्कर लगाए और अपने आला कारों से राब्ता भी कायम करता रहे। मगर बाहर जाने से पहले बार बार ये ख्याल दिमाग में आता रहा था, मुझे अभी अमेरिका जाने वाली पहली फ़्लाइट में सीट रिजर्व करवा लेनी चाहिए। वो आईने के सामने तैयार हो रहा था। उसने झुंझलाकर अपने अक्स को घोंसा दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा उल्लू के पट्टे। फौज में जनरल रह चुके हो और दिमाग इतना कमज़ोर है कि ये जैसे नचाता है वैसे नाचते हो। तुम्हारा अपना कोई इरादा नहीं होता, तुम्हारी अपनी मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, तुम अपनी प्लानिंग पर अमल नहीं कर सकते। खामखा अमेरिका से यहाँ चले आए हो और यहाँ से वापस अमेरिका भागना चाहते हो। उसने हेयर ब्रश फेंक कर आईने के अक्स को मारते हुए कहा, मैं नहीं जाऊँगा, समझे, मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा। वो पूरी तरह तैयार होकर वहाँ से जाना चाहता था। दिमाग में ख्याल आया, अगर मोरीना सचमुच अगवा कर ली गई है और अमेरिका पहुंचाई जा रही है तो उसे अगवा करने वाले अब मशीन के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। हो सकता है वो मेरे मुतालिक पहले से कुछ जानते हों और मेरी अदम मौजूदगी में मेरी रिहाइश गाह तक पहुंच जाएं और तमाम बंगले का फर्श खोदकर उस मशीन तक पहुंच जाएं। ये सोचते ही वो लर्ज़ गया। ये तो वो अपने ख्वाब में भी नहीं देखना चाहता था कि कोई उस मशीन को हाथ लगाए। अभी वो मुतमईन था कि कोई उसकी रिहाइश गाह तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन अगर मोरीना को वाकई अगवा किया गया है और उससे अमेरिका पहुंचाया जा रहा है तो उस मशीन के लिए ख़तरा पैदा हो गया था और ऐसी सूरत में उसे पहली फ़्लाइट से अमेरिका जाना चाहिए था। वो थक हार कर बिस्तर के सरहाने बैठ गया। कभी दिमाग में ये ख्याल आता था, कभी वो आता था, कभी वो इधर जाना चाहता था, कभी उधर जाना चाहता था। समझ में नहीं आ रहा था आखिर कौन सा रास्ता इख्तियार करे कि मोरीना हाथ लग जाए, मशीन से फ़ायदा उठा ले, इसके बाद वो उसे समंदर में जाकर फेंक देगा। वो अपने कमरे से निकला, तेज़ी से चलता हुआ होटल के काउंटर तक आया। वहाँ अपनी चाबी देकर जाना चाहता था कि रुक गया। करीब ही खड़े हुए 2 अशखास में से एक शख्स ने मोरीना का नाम लिया था। वो सिगरेट सुलगाने के बहाने रुक गया। एक शख्स दूसरे से कह रहा था, वो यहाँ से रवाना कर दी गई है। दूसरे ने कहा, बॉस का ख्याल है इसे ले जाने वाले अमेरिका ले गए हैं। पहले शख्स ने कहा, ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं आता कि अगर एक औरत बहुत ज़्यादा हसीन है और मिस अमेरिका कहलाती है तो ये बड़ी ताकतें उसके पीछे क्यों पड़ गई हैं। जनरल डेकोरा ने सिगरेट का कश लेकर धुआं छोड़ा, फिर एक गहरी सांस लेकर उन दोनों पर सरसरी नज़र डालता हुआ बाहर आया। होटल की कार में बैठकर सीधा एयरलाइन के दफ्तर में गया।
अपने लिए पहली फ़्लाइट में सीट हासिल करने की कोशिश करने लगा। वो हैरानी से सोच रहा था, जाने किसने मुरीना को अगवा किया है, जाने वो उसे कहाँ ले जा रहा है। लेकिन मेरे दिमाग में यह बात कैसे आ गई कि उसे अगवा किया गया है और उसे अमेरिका ले जाया जा रहा है। ये तो एक इत्तेफाक था कि मैंने काउंटर के पास खड़े हुए इन दो आदमियों की बातें सुन ली और मेरे दिमाग में आने वाले ख्याल की तस्दीक हो गई। लेकिन मेरे दिमाग में ऐसे ख्यालात कैसे आ जाते हैं? वो जितना सोचता था उतना ही उलझता चला जाता था। कभी कभी अपने दिमाग के अंदर आवाज़ें देता था, तुम कौन हो? मेरे दिमाग में खामोश क्यों हो? अगर ख्याल ख्वानी के ज़रिए मुझ तक पहुंच गए हो तो बातें करो, अगर दोस्त हो तो दोस्ती करो, दुश्मन हो तो मुझे मार डालो, मगर इस तरह में मुब्तला ना करो। वो बोलता था और जवाब का इंतज़ार करता था, लेकिन कोई उसके अंदर नहीं बोलता था। वो मजबूर होकर इल्तजा करने लगता था, गिड़गड़ाने लगता था, प्लीज़ मेरे अंदर की बेचैनी को समझो। अगर किसी को ये मालूम हो जाए कि उसके घर में टाइम बम छुपा दिया गया है और वो उसे तलाश करता रहे और तलाश करने के बाद भी वो बम ना मिले और उसकी ब्लास्टिंग का वक्त करीब आता जाए तो उसकी क्या हालत होगी? यही हाल मेरा है। तुम एक टाइम बम की तरह मेरे अंदर छुपे हुए हो। ऐसा लगता है जैसे मौत का धमाका होने ही वाला है, जैसे तुम मुझे अचानक मौत की पस्ती में धकेल दोगे। इससे अच्छा है कि मुझे पहले से बता दो। वो अपने अंदर बुड़बुड़ाता जाता था मगर जवाब नहीं मिलता था। आखिर वो वापस अपनी खुफिया रिहाइश गाह में आ गया। आते ही सबसे पहले उसने स्टोर रूम में झांक कर देखा। उसका फर्श जूं का तूं था। जो चीज़ जहां रखी हुई थी वहीं मौजूद थी। उसे इत्मीनान हुआ कि मशीन महफूज है। वो एक सोफे पर आकर आराम से बैठ गया। फिर उसने अपने दिमाग के अंदर पुकारना शुरू किया, लेकिन जवाब नहीं मिलता था। दिमाग के अंदर का सन्नाटा बोलता था, कोई होगा तो जवाब मिलेगा, जब नहीं है तो बुड़बुड़ाते रहने से क्या फ़ायदा। अगर वो इसी तरह चलते फिरते लोगों के दरमियान भी बुड़बुड़ाने लगा तो पागल कहलाएगा। वो रफ्ता रफ्ता मुतमईन होने लगा कि उसके दिमाग में कोई नहीं है, सिर्फ उसका वहम है। उसने मशीन के ज़रिए तनवीमी अमल की जो सलाहियतें हासिल की थीं वो वक्ती तौर पर कमज़ोर पड़ गई थीं, इसीलिए वो एक शख्स पर तनवीमी अमल करने में नाकाम रहा था। इसके बाद वो सलाहियतें फिर बहाल हो गई थी और ये शायद इसलिए है कि अब वो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा है। फिर सुबह के वक्त उठकर दौड़ लगाता है। इस तरह पहले जैसी परेशानी नहीं है। दिमाग में पहले से ज़्यादा तवानाई महसूस होती है और ये ख्याल गलत है कि कोई उसके अंदर बैठकर उसके दिमाग को तवाना बना रहा है और चुपचाप सारी मालूमात हासिल करके शायद उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, जबकि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। वो यूरोप से वापस आने के बाद सिर्फ 24 घंटे तक मुतमईन रह सका। उसके बाद फिर इत्मीनान गारत हो गया। ये वो लम्हात थे जब आयरन हार्डी ने मुरीना को एक कैसेट सुनाया था। उस कैसेट की आवाज़ और लबो लहजा सुनकर उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की थी और जनरल डेकोरा के दिमाग तक पहुंच रही थी। वो दिमाग में आने वाली तो ना आ सकी, वापस चली गई, लेकिन डेकोरा का सुकून बर्बाद हो गया। वो एकदम से उछल कर खड़ा हो गया था, इधर से उधर टहल रहा था, वहशत ज़दा नज़रों से कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे देखता था। कोई आ गया है, कौन आ गया है? उस पर अजब तरह की वहशत तारी हो गई थी। वो कभी खिड़की के पास जाकर बाहर देखता था, हाथ में रिवॉल्वर मजबूती से पकड़े रहता था, एक एक कमरे में जाकर मोहतात नज़रों से देखता था, कौन है? जब कोई नज़र नहीं आया तो उसने झुंझला कर रिवॉल्वर को फर्श पर पटक दिया, बुड़बुड़ाने लगा, मैं पागल होता जा रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। मेरे हसास दिमाग ने पराई सोच की लहर महसूस की थी और मैंने सांस रोक ली थी। कोई मेरे अंदर आना चाहता था। मुझे अपने दिमाग के अंदर तलाश करना चाहिए, मैं अपने घर के अंदर तलाश कर रहा हूँ। अरे मुझे क्या हो गया है? क्या मैं सठिया गया हूँ? क्या मैं किसी काम का नहीं रहा? मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा है क्या? वो दोनों हाथों से सर थाम कर बैठ गया। वो समझने की कोशिश कर रहा था, कोई उसकी आवाज़ और लबो लहजे को कैसे भूल सकता है। उसके दिमाग ने कहा, मैं अपने आलाए कारों को अपनी असल आवाज़ में अहकामात सुनाता हूँ, वो उसी पर अमल करते हैं। क्या किसी आलाए कार ने मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं की होगी और रिकॉर्ड करने के बाद किसी ख्याल ख्वानी करने वाले के पास नहीं पहुँचाई होगी? ये बात समझ में आते ही वो उठकर खड़ा हो गया। जल्दी से अपना ज़रूरी सामान समेटकर गाड़ी में रखा। उसका दिमाग उसे समझा रहा था, उसे फौरी तौर पर यह रिहाइश गाह छोड़ देना चाहिए। जो दिमाग तक पहुंच रहा है वो घर तक भी पहुंच सकता है, लिहाजा उसे घर का पता नहीं मालूम होना चाहिए। वो वहां से फरार होकर कैंसस सिटी से 5 मील दूर उसी कॉटेज में पहुंचा था जहां मेजर ब्राइट से टकराव हुआ था। फिर नतीजे के तौर पर मेजर कुएं के अंदर चला गया था।
वो कॉटेज में भी क़याम ना कर सका। ज़रूरी सामान समेट कर वहाँ से भाग निकला। उसने कैंसस सिटी में अपने रहने के लिए 3 अड्डे बनाए थे। एक वो था जहाँ उसने मशीन छुपा कर रखी थी, दूसरा वो कॉटेज था जहाँ अब वो रह नहीं सकता था, तीसरी जगह पहुँचने से पहले उसने अपनी गाड़ी एक जगह छोड़ दी थी। ज़रूरी सामान लेकर पैदल चलता हुआ बहुत दूर गया था, फिर वहाँ से एक टैक्सी में बैठकर अपनी तीसरी रिहाइश गाह तक पहुँच गया था। उसने तीनों रिहाइश गाहों के लिए 3 मुख्तलिफ नाम से अपने शनाख्ती कार्ड बनवाए थे। तीसरी रिहाइश गाह में उसका नाम आर्थर डगलस था, और ये वही आर्थर डगलस था जिसे मैंने क्लब में एक मेज़ पर तन्हा देखा था। बाद में जेसी अपने बॉडीगार्ड के साथ आई थी, फिर उससे इजाज़त हासिल करके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। यहाँ मेरी वजह से जनरल डेकोरा उर्फ आर्थर का सुकून बर्बाद हुआ। जब मैंने वेटर के ज़रिए उसकी आवाज़ सुनी और दिमाग में पहुँचने की कोशिश की तो उसने फ़ौरन सांस रोक ली थी। घबरा कर उठ गया। जेसी के रोकने के बावजूद वहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद मैं वहाँ क्या करता रहा और अभी जनरल डेकोरा के नुक्ता नज़र से दास्तान सुना रहा हूँ। बहरहाल वो घबरा कर होटल से निकला था, फिर अपनी गाड़ी में बैठकर ड्राइव करता हुआ तीसरी रिहाइश गाह में पहुँच गया था। वहाँ भी उसका दिल घबरा रहा था। वो यही सोच रहा था किसी ने उसे क्लब में देखा है, उसके दिमाग में पहुँचने की कोशिश की है और नाकाम रहा है। क्या इस नाकाम रहने वाले ने तीसरी रिहाइश गाह तक उसका ताकुब नहीं किया होगा? वो बहुत मोहतात था। कार ड्राइव करते वक्त उकबनुमा आईने में बराबर देखता रहा था। किसी पर ताकुब का शोबा नहीं हुआ था। उसके बावजूद वो खौफज़दा था। पिछले 5 दिनों में ये किसी ने दूसरी बार उसके दिमाग में आने की कोशिश की थी। अभी तक एक ही बात इत्मीनान बख्श थी कि वो सांस रोक लेता है, किसी को दिमाग में आने नहीं देता। इस बात ने इस पहलू से भी मुतमिन किया कि उसके दिमाग में कोई छुपा नहीं रह सकता। अगर कोई आना चाहता तो उसके लिए भी इसी तरह दिमाग हसास होता और वो सांस रोक लेता। कोई उसके दिमाग में नहीं है, ये कुदरत की देन है। उसके दिमाग में अपने ही आप तवानाई का इजाफा हुआ है और वो बहुत हसास हो गया है और अब तनवीमी अमल कर सकता है और हर आने वाली नई मुसीबत का सामना कर सकता है। दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। वो इस अंदाज में सोचता जा रहा था और मुतमईन होता जा रहा था। यूँ देखा जाए तो वो अभी खतरे से दूर था। मोरीना उसके दिमाग में नहीं पहुंच सकती थी, ना ही उसका सुराग लगा सकती थी। इसी तरह मैंने उसे आर्थर समझकर दिमाग में पहुंचने की कोशिश की और नाकाम रहा था। मैं भी उसकी असलियत नहीं जानता था और ना ही मुझे उसकी रिहाइश गाह का इल्म था जहां मशीन छुपा कर रखी गई थी। जब हम 2 टेलीपैथी जानने वाले नाकाम रहे थे तो कोई तीसरा उसके पास कैसे पहुंच सकता था? इस लिहाज से वो फ़िलहाल महफूज था, लेकिन दहशत ने उसे आधा कर दिया था। अगरचे अब भी दिमाग समझाता था उसे हौसले से काम लेना चाहिए, कोई उसके साए तक नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन इत्मीनान नहीं होता था। बस यही फिक्र खाए जाती थी, कौन उसके दिमाग तक पहुंच रहा है, किसने उसकी आवाज़ सुन ली है। उसके दिमाग ने कहा, इस तरह मैं घुल घुल कर मर जाऊंगा, वो मशीन मेरे किसी काम नहीं आएगी, मुझे अब एक नया रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वो सोचने लगा, नया रास्ता क्या हो सकता है? फिर उसके दिमाग ने कहा, मुझे ऐलान कर देना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर मशीन मेरे पास है। वो उछलकर खड़ा हो गया, फिर अपने सर को दोनों हाथों में थाम कर आईने में देखते हुए बोला, क्या मेरा दिमाग चल गया है? क्या मैं खुद को जाहिर करके मौत को दावत दूंगा? दिमाग ने समझाया, मुझे सुकून से इस पहलू पर गौर करना चाहिए कि मैं खुद को जाहिर ना करूं, अपना नाम भी ना बताऊं, किसी फर्जी नाम से इशारे कनाए में ये जाहिर करना शुरू कर दूं कि मशीन मेरे पास है और मैं किसी ऐसे फ़र्द या गिरोह से समझौता कर सकता हूं जो मेरे लिए एक टेलीपैथी जानने वाली हस्ती मुहैया करने का यकीन दिलवाए। वो इस ख्याल से उलझने लगा। बात समझ में नहीं आ रही थी। दिमाग ने उसे फिर समझाया, मुझे अच्छी तरह ठंडे दिमाग से गौर करना चाहिए। अगर मैं फ़र्जी नाम से ये ऐलान करूँगा तो जिस शख्स या तंजीम के कब्ज़े में कोई टेलीपैथी जानने वाली हस्ती होगी वो मुझसे राब्ता ज़रूर करेंगे। जनरल डेकोरा ने सोचा, लेकिन कैसे राब्ता कायम करेंगे जबकि मैं फ़र्जी नाम से ऐलान करूँगा? सीधी सी बात है, ये काम अखबारात के ज़रिए हो सकता है। इश्तिहारात के कॉलम में नुमायां तौर पर यह ऐलान शाया किया जाए कि हमारे पास एक मशीन है जो एक जगह की चीज़ दूसरी जगह मुंतकिल कर देती है। अगर किसी के पास कोई ऐसी गैर मामूली चीज़ हो जिसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कराना चाहता हो तो अखबारात के उन्हीं कॉलम में अपना नाम, पता या कम अज़ कम फ़ोन नंबर शाया कर दे। उससे राब्ता कायम करके तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। जनरल डेकोरा खला में तकने लगा, सोचने लगा,
اتنی عمدہ تدبیر میرے دماغ میں کیسے آ رہی ہے؟ یہ میرا دماغ مجھے کیا کیا سمجھاتا رہتا ہے۔ آخر اسے اس قدر سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی قوت کیسے حاصل ہو گئی؟ مجھ میں اتنی دماغی توانائی کہاں سے آ گئی ہے؟ دماغ نے کہا، میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، میں کوئی غیر معمولی بات نہیں سوچ رہا ہوں، فوج کا جنرل رہ چکا ہوں، مجھ میں بھی ذہانت ہے، چالاکی ہے، میں ایسی باتیں سوچ سکتا ہوں، لہٰذا جو سوچ رہا ہوں اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے۔ اس نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے اپنے دستے راز سے رابطہ قائم کیا۔ وہ بہت قابل اعتماد تھا۔ اس کی آواز اس کے ذریعے دشمنوں تک نہیں پہنچتی تھی، کسی اور کی شرارت تھی۔ اس نے حکم دیا، میں ایک اعلان اخبارات میں شائع کرانا چاہتا ہوں، اسے نوٹ کرو۔ وہ کاغذ قلم لے کر نوٹ کرنے لگا۔ جنرل ڈیکورا نے کہا، اس اعلان کا عنوان ہوگا ٹرانسفارمر مشین۔ اس کا مضمون کچھ یوں ہوگا، میرے پاس ایک مشین ہے جو کسی چیز کو ایک خانے سے دوسرے خانے میں منتقل کر دیتی ہے۔ اگر کسی کے پاس ایسی کوئی غیر معمولی چیز ہو جسے وہ ایک خانے سے دوسرے خانے میں منتقل کرانا چاہے تو اخبار میں اپنا نام، پتہ یا کم از کم فون نمبر شائع کر دے، میں اس سے رابطہ قائم کر کے تفصیلی معاملات طے کروں گا۔ اس نے مختصر سے مضمون کی اشاعت کا حکم دے کر ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ وہ رفتہ رفتہ اس بات کا قائل ہو رہا تھا کہ آج کل دماغ میں جو باتیں پیدا ہوتی ہیں وہ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اخبارات میں یہ مضمون شائع ہوگا تو مورینا کو اغوا کرنے والے ضرور مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے، یا وہ اخبارات میں اپنا کوئی عارضی پتہ یا ایسا ٹیلی فون نمبر شائع کرائیں گے جس کے ذریعے ان سے رابطہ قائم ہو سکے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا، صرف رابطہ قائم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو پیش کریں گے تو مجھ سے مطالبہ کیا جائے گا کہ میں ٹرانسفارمر مشین لے آؤں، اور میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں اس مشین پر کسی کا سایہ تک نہیں پڑنے دوں گا۔ پھر اتنا چکر چلانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے دماغ نے کہا، چکر چلنے دو، بات بنے گی۔ اتنا تو معلوم ہوگا کہ رابطہ قائم کرنے والے کس شہر کا پتہ یا فون نمبر دے رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ خیال خوانی کرنے والی ہستی مجھ سے کتنی دور ہے۔ وہ قائل ہو گیا۔ دماغ بڑے پتے کی بات کہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ خیال خوانی کرنے والی کوئی اور بھی ہستی ہو جو کہیں چھپی ہو، ظاہر نہ ہوتی ہو، اور اس کے ذریعے کوئی دوسرا خیال خوانی سیکھنا چاہتا ہو۔ پھر دماغ میں بات آئی، بے شک خیال خوانی کرنے والی صرف ایک مورینا نہیں ہے، اس کی ایک بہن بھی ہے جو کہیں گم ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی دوسری پارٹی اس کی بہن کو ٹرانسفارمر مشین کے سلسلے میں پیش کرنا چاہے۔ وہ دماغ میں آنے والی باتیں سمجھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا۔ دوسرے دن کے کئی اخبارات میں ٹرانسفارمر مشین کے سلسلے میں وہ مضمون شائع ہوا۔ اگر وہ اپنا پتہ شائع کرتا تو اس کے پاس نہ جانے کتنے ٹیلی فون آتے اور کتنے مجرم اس کے دروازے پر موجود ہوتے، اس بنگلے کو چاروں طرف سے گھیر لیتے۔ اگر مشین نہ ملتی تو اس کے ٹکڑے ہو جاتے اور وہ اسے آپس میں تقسیم کر کے لے جاتے۔ بہرحال وہ مضمون اب نئے ہنگاموں کو جنم دینے والا تھا۔ میں اطمینان سے کھانا کھا رہا تھا، کسی بات کی جلدی نہیں تھی۔ جیسی اور اس بوڑھے آرتھر کا پتہ اور ان کے کار نمبر وغیرہ معلوم ہو چکے تھے۔ یہ بات میرے لیے نہایت دلچسپ تھی کہ دونوں ہی کے دماغ حساس تھے اور انہوں نے میری سوچ کی لہروں کو روک دیا تھا۔ میں نے کھانا ختم کر کے کافی طلب کی۔ ویٹر کافی کی ٹرے لے آیا، پھر جھک کر آہستگی سے بولا، ایک اطلاع ہے۔ میں نے جیب سے $10 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ خوش ہو کر اسے لیتے ہوئے بولا، مس جیسی یہاں سے نکل کر کاؤنٹر کلارک سے آپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کلارک نے اس کے سامنے رجسٹر رکھ دیا جس پر آپ نے اپنا نام اور پتہ لکھا تھا۔ میں بے اختیار مسکرانے لگا۔ اسے یقین تھا کہ میں بہروپیہ ہوں اور اس کی ٹوہ میں لگا ہوا ہوں، لہٰذا وہ بھی میرے متعلق تصدیق کرنا چاہتی تھی کہ میں امریکہ کے ایک بہت بڑے بزنس مین کنگ فرنینڈو کا جنرل مینیجر ہوں یا نہیں، اور اس میں جو رہائشی پتہ اور فون نمبر لکھا ہے وہ درست ہے یا فرضی۔ میں نے کھانے کا بل ادا کیا، پھر کلب سے نکل کر کار میں بیٹھتے ہوئے سوچتا رہا، پہلے کدھر جانا چاہیے۔ جیسی محتاط تھی، اس کے مقابلے میں آرتھر غیر محتاط تھا۔ اس نے مجھے کلب میں تو نہ دیکھا تھا، نہ ہی شبہ کر سکتا تھا کہ میں نے ہی خیال خوانی کی ہوگی، لہٰذا میں اسی بوڑھے کی طرف جانے لگا۔ اس کی رہائش گاہ ایسی تھی جہاں ٹریفک برائے نام ہوا کرتی تھی۔ پھر رات کا وقت تھا۔ میں آرام سے ڈرائیو کرتا جا رہا تھا۔ ایک جگہ سڑک کے کنارے پولیس کی کار ٹھہری ہوئی تھی۔ میں قریب جا کر رک گیا، کار سے اتر کر اس کے قریب پہنچا۔ اس میں ایک آفیسر اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھا وسکی پی رہا تھا۔ میں نے پوچھا، ایکسکیوز می، مجھے ذرا گائیڈ کر دیں، پیناما اسٹریٹ جانا چاہتا ہوں۔
आगे जाकर दाएं मुड़ जाओ, कुछ दूर जाने के बाद पुलिस कार नज़र आएगी, वहाँ से तुम्हें रहनुमाई हासिल हो जाएगी। वो कहते कहते रुक गया। बोतल उठाकर मुंह से लगाना चाहता था मगर उसी हालत में साकत रह गया। मैंने उसकी ऊपरी जेब में हाथ डालकर उसका शनाख्ती कार्ड निकाला, फिर उसके दिमाग को आज़ाद छोड़कर बोला, बहुत बहुत शुक्रिया। वो परेशान होकर अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल को देख रहा था और सोच रहा था, क्या मैं कुछ गाफिल हो गया था? मैंने फिर उसे मुखातिब किया, जनाब मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। वो चौंक कर बोला, ओह दैट्स ऑल राइट। उसने फिर बोतल मुंह से लगा ली। मैं अपनी कार में आया, उसे स्टार्ट करके आगे बढ़ाया। मुझे पैनामा स्ट्रीट नहीं जाना था, उससे वो शनाख्ती कार्ड हासिल करना था। आधे घंटे बाद मैं आर्थर के बंगले के सामने था। गेट बंद था। चौकीदार ने करीब आकर पूछा, आप किससे मिलना चाहते हैं? मैंने कहा, गेट खोलो, मुझे मिस्टर आर्थर से कुछ काम है। सॉरी जनाब, वो तो सो रहे हैं। मैंने कार्ड निकालकर उसे दिखाया। वो जल्दी से सलाम करके पीछे हट गया। दूसरे ही लम्हे उसने आगे बढ़कर मेरे लिए गेट खोल दिया। मैं ड्राइव करता हुआ अंदर गया, पोर्च में गाड़ी रोकी, फिर दरवाजे पर आकर कॉल बेल के बटन को दबाया। अंदर कहीं घंटी बजने की धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। ज़रा इंतज़ार करके मैंने फिर बटन दबाया। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।